ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ तमाम पंजाब के वासियों के वलों विदेशों में बैठे लोगों के वलों अखबारां या फिर टीवी चैनलों को खंगालिया गया तो उस दे विच एक खबर सुर्खियां बटोर रही सी कि किस तरह सिंघू बॉर्डर के उत्ते एक नौजवान का बेरहमी के नाल कतल कर दिता जाता है। हालांकि इल्जाम जो ने निहंग सिंघां दे उत्ते लग रहे हैं पर इन्हां इल्जामां दे विच किन्नी क सच्चाई है क्योंकि जिस तरह बेरहमी दे नाल उसका कतल किया गया या फिर उसनूं मारिया गया इसनूं लैके हर एक वर्ग दे विच गुस्सा पाया जा रहा है कि मन्निया वो दोषी हन ਜਾਂ नहीं पर इस तरह का वरतारा करना कितना क सही है। तो हालांकि पुलिस के वलों इस मामले दे विच मुस्तैदी वरतते हुए IPC की धारावां के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दे नाल ही अज दे इस प्रोग्राम दे विच एक होर विषय डिस्कस करांगे कि लुटेरियां दुल्हां जो इस समय पंजाब दे विच ट्रेंडिंग दे विच चल रही ने, भोले भाले मुंडियां नूं अपना शिकार बनाउंदियां ने, लखां रुपए लैके रफू चक्कर हो जांदियां ने। पर जेकर उसे ही लुटेरी दुल्हन दा पेचा एक वकील ना पै जावे फिर वकील किस तरह उस लुटेरी दुल्हन जिसने कि पहला ही 2 ਵਿਆਹ करवाए थे जिसने दूजा विआह करवाया उस नाल दोबारा फिर एक होर विआह करा लिया, वो वकील उसनूं किस तरह नानी चेते कराउंदा। इन्हां 2 विषयों के उत्ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं गल्लां बातां करांगे। तुसीं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। सब तो पहला तुहानूं उस वकील दे मुखातिब करवा दिंदे आ। साडे नाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो सीनियर वकील सुनील मल्लन जी जुड़े ने। मल्लन साहब निगा स्वागत है हमदर्द टीवी ते। सत श्री अकाल जी, दर्शकों भी सत श्री अकाल ते तुहानूं भी जी बिल्कुल। साडे दर्शकों को गुजारिश है कि तुसी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। अपने टैलीविजन के उत्ते जो तुहाडी टीवी स्क्रीन है उस दे उत्ते नंबर डिस्पले हो रहे हैं, उन्हां नंबरां ते फोन कॉल करके तुसी भी इन्हां दोवां मुद्दिआं नूं लैके अपने विचार साझे कर सकते हो। ते दूजे पासे साडे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक ते यूट्यूब उत्ते भी तुसी इस प्रोग्राम नूं वेख के अपने साडे नाल अपने विचार साझे कर सकते हो। तो मल्लन साहब सब तो पहला आपां गल करदे हां कि जिस तरह अज सवेरे ही आपां सारे ने वेखिआ खबर आई है भी 2 ਧਰਾਵਾਂ लगा दित्तियां गईयां ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਧਰਾਵਾਂ लगाईयां गईयां ने ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ लगाईयां गईयां ने ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਾਵਾਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ? इस तरह है कि धारा 302 क्लीयर कट मर्डर जी जो कोई एक व्यक्ति या एक तो ज़्यादा व्यक्ति किसी का भी जीवन लीला समाप्त कर देन जी, चाहे वो गला घोट के मारन, चाहे हथियार का इस्तेमाल करन, चाहे दहशत च मार देन, कोई भी अननैचुरल तरीके नाल जो भी बंदे की डैथ होएगी उहदे ते धारा 302 लगती है कतल जी। और जिहड़ी 34 धारा है 34 का मतलब है कॉमन इंटेंशन कि मैं भी उही सोच रहा सी तुसीं भी उही सोच रहे सी क्योंकि जो वीडियो आंदियां पईयां उहदे च बहुत सारियां आवाज़ां ने और जो बंदा तड़फ भी रहा तो उहदे च भी बड़ियां सारियां आवाज़ां ने। वो कहंदा मैनूं एक बारी थल्ले ला दो, कहंदे नहीं जी। सो हुण कौन कौन वो व्यक्ति ने किहदे कहण ते होया, किन्ने कीता, किन्ने उहदी एग्जीक्यूशन कीती, वो चीज़ सामने पुलिस दे आएगी तो उहदे ते फैसला लैणगे। ते धारा 2 सफिशिएंट ने जिहदे विच फांसी तक दी सज़ा है। और ये गल पक्की है जिहड़ा मर्जी ईवन जज साहब तो इलावा यानी कि जुडिशियल प्रोसैस तो इलावा किसी कोल किसी दी जान लैण दा अधिकार नहीं है। ईवन डॉक्टर भी गलत ट्रीटमेंट करके मारे तो उन्होंने मर्डर मन्निया जाता है जी। पर जे कोई भी तरह की किसी तरह का भी ग्रुप 4 लोगों का इकट्ठा होके वो कानून नूं हत्थ च लवे वो अलाउड नहीं है। साडे संविधान च उहदी कोई आग्या नहीं दित्ती जाती। उहदे वास्ते पुलिस एजेंसी है, उहदे वास्ते कोर्ट ने। हुण गुस्सा क्यों है? पहला श्री अनंदपुर साहब च एक बेदबी हुंदी है, उस तो पहला बरगाड़ी कांड हुंदी है, अज तक दोषी नहीं फड़े जाते। ਇਹਦਾ मतलब प्रशासन कितना किते या तो निकम्मा है तो या चोरां नूं बचा रहा या दोषियों नूं बचा रहा जिन्हां ने बेअदबी की। हो सकता उस गल का गुस्सा अज साडे लाडली फौज वालों कढ़िया गया होवे जी। सो मैसेज जाना बड़ा जरूरी है कि कोई तीजे दिन कोई बंदा आके परमात्मा जिन्हों असीं मनदे हां, जिहदे अगे सिर नवाउने हां, जिहदे अगे असीं जिन्हां दी इज्जत च अपना सिर ढकदे हां और पैरी जुत्ती लाउने हां, जाके सेवा करदे हां, साडे रब नूं कोई इदां दा कोई भी हरकत करे जी नो डाउट बहुत माड़ी है बट जान लैण दा अधिकार भी नहीं है। जे मैं कानूनी तौर पर भी नाल गल करा उहदा तरीका सी उहनूं अरैसट कराउंदे फड़दे बंदे नूं पुलिस दे हवाले करदे उहदे ते 294 295
ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵੜਤਾ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ, ਹਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੜਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਝਬਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਬਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਕਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਰਮੀ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਟੀਮ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਟੀਮ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੌਜ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਚਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਬੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜੈਨੂਨ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵਲ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, SC ST ਐਕਟ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 3-4 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਅਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ, 50 ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਅਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੇਵਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਟੇਢੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗਈ ਆ, ਵਾਕਈ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 500 ਵਕੀਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਦਿੰਦਾ,
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਗਵਾ ਜਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ, ਫੜ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਚ FIR ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ SSP ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਕੀਲ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਚੂਏਟ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਬੜਾ ਫਸਿਆ, ਮੋਟਾ ਫਸਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਈ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਚਾਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੜਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ देयर इज ए प्रोसेस। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਸਾਹੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅਦਾਲਤ को बताते हैं कि कैसे काले को ਉਜਲਾ करते हैं। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਜਾਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਦੁਲਹਨ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੋਲੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜੋ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲੇਰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੁਗਾੜ, ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ। ਕੇਸ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਏਕੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮਈ ਜੂਨ 2020 ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿੱਤੀ। ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਲਾੜੀ ਹੈ ਵੀ 30-35 ਲੱਖ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਦੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਦੋਸ਼ਨ
ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡ ਕੱਢੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2018-19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 19 ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜੀ 20 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਐਨੀਵੇ ਬੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ। ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੁਰ ਜੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਉੱਡ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਤਾ ਮਗਰੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਉਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਚ ਟਾਈਪ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਰ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਾਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੂੰ ਬੈਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ $10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਭਰ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਤੂੰ ਮਈ 2020 ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ, 19 ਚ 15 17 19 ਯੈਸ 19 ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ 30-35 ਲੱਖ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਲਮ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਨਾ ਚਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਐਸੇ ਹੈ, ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2020 ਚ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो इस मैडम ने मैं हुण नाम लेना दोषण हरमनप्रीत कौर डॉक्टर ऑफ रिशपाल सिंह न्यूजीलैंड इस वे रह रही जड़ी जी, उस लड़की ने साडे चैनल के खिलाफ न्यूजीलैंड ते कैनेडा की पुलिस नूं ईमेल की कि इन्होंने मेरे नाल आज कर लिया जी, फलाना करता जी, चलो तुहाडे नाल ते उत्थे तक कीती, असीं अपना रिप्लाई दे के सुलटा ली भी असीं किसी दा नाम नहीं लिया जी। इहदा मतलब चोर नूं अपना पाला सी, जिहड़ा केस डिस्कस कीता उन्होंने पता है कि मेरे नाल बिलोंग करता बिल्कुल। उस तो बाद उहदा दिल नहीं रज्जिया, उन्हें मेरे खिलाफ इंडिया च पंजाब पुलिस अगे कंप्लेंट पाई, जिहड़ी कि DSP वुमेन एंड क्राइम कोल पहुंची जी, प्लस मेरी जिहड़ी वकीलां दी कौंसल हुंदी है उत्थे भी उन्हें शिकायत पाती भी इन्हें मिसकंडक्ट कीता वकील साहब ने, ते इन्हां ते इन्हां दा लाइसेंस रद्द कर दिता जावे वकालत दा जी। मैं क्या हले इहो जिहे किसे कर्म च शाही नहीं है कि वकील का लाइसेंस कैंसल कराइए बिना कसूर तो। मैं दर्शकों भी दसना चाहना कि जब तक किसी वकील साहब ने तुहाडे काम च कोई गलती नहीं की जान बुझ के जी, मान लो वो डेट ते गए तुसी हार गए हो तां भी मिसकंडक्ट च नहीं आउंदे, सिर्फ उन्हां दा काम तुहाडे केस नूं रिप्रजेंट करना है, ना कि तुहानूं फायदा करा के देना है, तुहानूं हक लैके देना है जी, जो तुहाडा बनदा हैगा कोर्ट ने दोवें पक्ष वेख के हक देना है।
ਸੋ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਵੂਮਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 161 ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਲਿਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਏਟ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 161 ਦਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਿਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਮੋਰਓਵਰ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ 182 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 20 ਲੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਉਲਟਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਰਚ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਨੀਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੱਜ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ 21 ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਚ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਚ ਜਿਹੜਾ 20 ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 21 ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖਰਚੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨਾ 1,50,000 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਅਮਾਉਂਟ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਿਆ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਦੂਜਾ ਲਕੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਐਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਢਾ ਲਓ, 50 ਰੁਪਏ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਢਾ ਲਓ ਜੀ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ FIR 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 420, 406 ਤੇ ਧਾਰਾ 120 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਦੋਦਰ ਸ਼ਕਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾ ਮੋਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੇਚਾ ਦੋ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਕੇਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੜਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਦੇ ਵੀ FIR ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਬੂਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਡੀਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, LOC ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਵਾਂਟਡ देयर ਜੀ, ਤੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਬੰਡਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੀਏ ਜੀ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੋ ਕਾਕਾ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, 2020-21 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਟਾਂ ਛਾਣ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ ਚੋਂ ਤੂੰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਚਾਹਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵਕੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ DSP ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, 9 ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਚੋਂ 7 ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਗਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਢਿੱਡ, ਚਿੱਟਾ ਛਾਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹਰਦੁਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਵਕੀਲ ਜੈਨੂਅਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਖਲੋਣਾ, ਪਰ ਜੈਨੂਅਨ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਗੂੜਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦੋਦਰ ਸ਼ਕਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਬੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਈ, ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਿਦ ਫੋਰਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ।
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡੇ ਆ, ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਨਹਾਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸ਼ਾਂ ਸਾਫ ਜੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਫੁਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਲਾਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਰਚਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੀ ਦੁਲਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ, 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਡੀ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਰਚਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ? ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਵੀ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ 3 ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ 7-8 ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, 2 ਮੋਗਿਓਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, 3ਜਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ। ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸੱਦਿਆ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਕੇਸ ਹੱਥੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਸ਼ਰੀ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਕਾ ਬੇਬੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅੜ ਕੇ ਝੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਹਲੇ 383 384 415 417 463 465 67 68 474 499 ਜੀ 500 121 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਤੇ ਹਲੇ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 16 ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਆ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 16 ਕੌਣ ਇਹ ਹਲੇ ਰਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਬਚਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਲੈਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਲੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਜੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣਾ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਚੜੇਲਾ ਤੇ ਡੈਣਾ ਨੇ। ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਖੇ ਆ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡੈਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2-4 ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੜੇਲਾਂ ਤੇ ਡੈਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੰਗੂੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆਏ। ਮੰਮੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿੱਤੇ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ 35-40 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਹੁਣ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਰੀਫ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਐਲਓਸੀ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਈਵਨ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਨੋ ਵਰੀਜ਼, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ। ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਫੁਕਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੇਡੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਡਰਾਮੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਛੱਡੋ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਟ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਫੁਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਧ-ਜਲ ਗਗਰੀ ਛਲਕਤ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਭਰਿਆ ਘੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਛਲਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਰਚਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 2020 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਲਾਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਕੀਲ। ਵਕੀਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਰ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਟੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਨੇ ਹਰਜਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੇਨੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਇਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਪ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵਰਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਾਡੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਵੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਲਈ ਆਈਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਗਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਉਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਕੈਂਪ ਲਾਓ। ਸੋ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾ 100-200 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਫੀਸ ਮਤਲਬ ਚੰਦਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਆਣ, ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵਧੀਆ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹਰਚਰਨ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਚੁਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਧਾਰਾ 201, 217, 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ
ਜੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰੋ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ FIR ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ FIR ਕਰਤੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ ਜੀ, 100% ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 46% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, 40% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ, ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡੇ ਫੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਲਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਇਟਸੈਲਫ ਜੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਲ ਖਦੀਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਊਂਟ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਵਰ ਚ ਰੋਲ ਫਲੈਸ਼ ਘੁੰਮਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪੋਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਊਂਟ ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਨੇਜਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਵਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੰਡ ਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈਆਂ ਜੀ। ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਘਟਾਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਦਰ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਗਲਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਿਲੇਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਪ ਕੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖੋਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ ਕਿਲਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 100% ਪਾਵਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ 100% ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਦਾ ਬਲੱਡੀ ਮਿਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਾ ਬਲੱਡੀ ਮਿਲ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਕਾਫੀ, ਯਹੂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਪਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ 5th 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੂਡ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਡ ਵਾਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ, ਬੰਬੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹੈ, ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਹਾਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂਡ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਲਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੀ FIR ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਹਰਚਰਨ ਕੇਸ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। डॉक्टर को ले दिंदा करंट, पुलिस वाला कहता वो तो करंट लिख दिया, हम कुछ नहीं कर सकते जी, तेरे को पावर है। मैं हुण गाला कड्ढन लगा सी फिर और ना कंट्रोल मजनू जी, तो मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ है ऑब्जेक्शन लिखन दी कि फोटो में दिख रहा है खून लगा है मुंह पे, गर्दन टूटी है, गुट टूटा है, क्यों नहीं एंट्री हुई। एक प्रॉपर फॉर्मेट है, फॉर्मेट ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਂਸਰ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, $1 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ, ਜਿੰਦਰ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਰਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਲੜੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ 'ਚ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਜੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਚੋਰ ਨੇ। 1950 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, यूपी ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਰੈਸਡ ਗੁੰਡਾ ਜੀ, ਡਰੈਸਡ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਮੈਨੇਜਡ ਡਰੈਸਡ ਗੁੰਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ 1950-54 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ 2021 ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ ਗਵਾਚਾ ਸੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 14,000 ਗਵਾਚਾ, ਇੱਕ 74,000 ਗਵਾਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਾਣੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਲਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਘੜੂਆ ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ,
ਮੁੰਸ਼ੀ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਬੋਲਦਾ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਵੀ 12,000 ਚੋਂ ਜਾਂ 14,000 ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਈ ਨਾ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹਮ ਬੋਲੇਗਾ तो बोलोगे कि बोलता है। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬੋਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਲਾਨੌਰ ਹੈ, ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਕਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ। ਇਧਰੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਲਮ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਨੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਾਕੀ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਮੈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।